ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એમડી એકેડમીમાં। આજે આપણે છે મિત્રો 26મી જાન્યુઆરી 2025, એટલે આજે છે રિપબ્લિક દિવસ। એટલે એમડી એકેડમી પરિવાર તરફથી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને હેપી રિપબ્લિક દિવસ। તો આજે મિત્રો 76મો રિપબ્લિક દિવસ છે અને રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી મિત્રો राज्य कक्षानी उजवणी ने मित्रों तापी में थवानी छे। तमारे मने कॉमेंट में कहेवानुं है कि लास्ट में जे रिपब्लिक दिवस हतो तेनी मित्रों उजवणी कई जगह थई हती। तो आजनो पहलो क्वेश्चन है कि ताजेतर में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यारे उजववामां आव्यो? तो मित्रों 24मी जान्युआरी ना दिवसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की उजवणी करवामां आवे छे। એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી કરીને કરંટ અફેરના જે બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે। અને આ કરંટ અફેર છે એ ગુજરાતની બધી જ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર છે, ખાસ કરીને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ। તો તાજેતરમાં જે ફિક્કીના ફ્રેમ્સના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી है? तो जे बॉलीवुड अभिनेता है जे मित्रों आयुष्मान खुराना एमनी मित्रों निमणूक करवामां आवी छे जे फिक्कीना ब्रांड एम्बेसेडर तरीके। तो सौ प्रथम तो आपने फिक्कीनु फूल फॉर्म याद होवुं पड़े, कारण के एक्जाम में पूछाय है। तो फूल फॉर्म शुं है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो एनु फूल फॉर्म है। तो मित्रों याद राखजो, एक्जाम में 100% पूछाशे। अने आ जे फिक्कीनु मित्रों फ्रेम से एमां भारतीय जे अग्रणी वैश्विक मीडिया ने जे मनोरंजन सम्मेलन तेनी 25मी वर्षगांठ हती। तो मित्रों जे 25मी वर्षगांठ है एने आपणे सिल्वर ज्यूबिली तरीके ओळखशुं अने फिक्कीए तेना ब्रांड एम्बेसेडर तरीके आयुष्मान खुरानानी पसंदगी करी है। तो एनी थीम शुं है? तो राइज नवीनता टकाऊ अने जे श्रेष्ठतानी पुनः व्याख्यायित वलणोना प्रकार आपवा अने उद्योगों वैश्विक योगदान है मित्रों एने प्रोत्साहन आपवा उपर ध्यान केंद्रित करे छे। तो मित्रों आ क्वेश्चन आवनारी एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टंट छे। फिक्कीनी स्थापना क्यारे थई थी? तो मित्रों 1927 में तेनी स्थापना करी हती। कोणे करी थी? तो जे घनश्याम बिरला अने पुरुषोत्तम दास ठाकुर है बंने साथे मळीने मित्रों आ जे फिक्की है एनी स्थापना करवामां आवी थी अने तेनुं मुख्यालय नवी दिल्ली में आवेलुं छे। तो आटली माहिती आपणा माटे मोस्ट इम्पोर्टंट छे। आगळनो क्वेश्चन है कि ताजेतरमां कयो देश तेनी प्रथम मानव सबमरीन अंडर वॉटर जे सबमर्सिबल है मित्रों ये लॉन्च करवानो है? तो भारत रह्यो ने प्रथम मानव सबमरीन है मित्रों जेनु नाम है अंडर वॉटर सबमर्सिबल जे मित्रों लॉन्च करवानो छे। ताजेतरमां कया राज्यना जे मुख्यमंत्रीए 17 जे धार्मिक स्थलों पर दारूना वेचाण पर प्रतिबंधनी जाहेरात करी है? तो मध्य प्रदेश, जे मध्य प्रदेश सरकार है तेना सीएम है भूपेन्द्र यादव। तेमने मित्रों आ रही अगत्यनी जाहेरात करी छे। जे 17 जेटला धार्मिक स्थलों है ने मित्रों त्यां दारू मळशे नहीं, फूल्ली प्रतिबंध है 100%। बराबर। अने मध्य प्रदेशनी राजधानी है भोपाल। ओके मित्रों, तो आ क्वेश्चन अपनी माटे अति महत्वनो थई जाय छे। आगळनो क्वेश्चन है कि ताजेतरमां वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में कोण जोड़ायुं है? तो मित्रों जय शाह है ने मित्रों ए आ जे वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी है ने मित्रों ए बोर्ड में जोड़ाया छे। अने जय शाह मित्रों आईसीसी ना चेरमेन है हालना, जेमने नवेम्बर में तेमनो कार्यभार संभाळ्यो छे। तो मित्रों जय शाह बोर्ड में जोड़ाया है जे वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में। तो मेरीबोन क्रिकेट क्लब है मित्रों जेने आपणे मेलबोर्न तरीके ओळखीए तेना भूतपूर्व क्रिकेट कमिटीनुं नाम बदलीने नवुं नाम वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड रजू कर्युं है, जेना अध्यक्ष मित्रों आपणा जय शाह
જય શાહ હે મિત્રો અને ભૂતપૂર્વ BCCI સચિવ તે નવા સલાહકાર બોર્ડના 13 જે સ્થાપકોમાં સભ્યોમાંના એક છે. એટલે આ જે મિત્રો કહેવાય ને કે વર્લ્ડ ક્રિકેટ કનેક્ટ છે ને મિત્રો, એના 13 સભ્યો છે. એમાં હિને આપણા જય શાહ રહ્યા અને મિત્રો એ અધ્યક્ષ છે. અને જે બીજી વર્લ્ડ ક્રિકેટ કનેક્ટ ફોરમ 7 થી 8 જૂન 2025માં યોજાવાની છે, જે લોર્ડ્સ મિત્રો. તો આ લોર્ડ્સમાં જે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલની બરાબરીને પહેલને સુનિશ્ચિત કરે છે. અને આ બોર્ડનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે જે વાર્ષિક વર્લ્ડ ક્રિકેટ કનેક્ટનો એજન્ડાનો આકાર આપવાનો છે, જેમાં નવીનતા, ટકાઉ અને જે શાસનની ચર્ચા ઉપર સુનિશ્ચિતતા કરે છે. તો આ પણ ક્વેશ્ચન મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી છે, કારણ કે જય શાહને લઈને છે. તાજેતરમાં વર્લ્ડ જમ્પિંગ ચેલેન્જમાં કોણ બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો છે? તો જય સબરવાલ છે મિત્રો, તેમણે મિત્રો બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો છે. તાજેતરમાં ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને જે સેવા મેળાનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કર્યું છે? તો અમદાવાદમાં કર્યું છે. ગુજરાતનું જે અમદાવાદ છે મિત્રો, ત્યાં જે અમિત શાહે આપણા ગૃહમંત્રી અને જે સહકાર મંત્રી છે તેમના દ્વારા હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા મેળાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ ક્વેશ્ચન મિત્રો અતિ મહત્વનો છે. તાજેતરમાં કયા ભૂતપૂર્વ ખેલાડીને ઓસ્ટ્રેલિયાના હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે? તો માઇકલ ક્લાર્કને મિત્રો સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં કયા દેશે સમલૈંગિક લગ્નને કાયદેસર માન્યતા આપી છે? તો થાઈલેન્ડ દ્વારા મિત્રો આ જે સમલૈંગિક લગ્નને કાયદેસર માન્યતા આપવામાં આવી છે. અને મિત્રો આ માન્યતા આપવામાં આવી એટલે પહેલાં તો સમલૈંગિક એટલે શું? તો પુરુષ અને મહિલા વચ્ચે જે લગ્ન થાય તેને આપણે સમલૈંગિક લગ્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજું ઉપરાંત મિત્રો આ કાયદો મિત્રો લાગુ થયો બરાબર 23 જાન્યુઆરી 2025ના લાગુ થયો છે. તો મિત્રો 1800 કપલે તેમના લગ્ન નોંધાયા છે. અને મિત્રો જે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાનો પ્રથમ દેશ બની ગયો છે થાઈલેન્ડ, જેમને સમલૈંગિક લગ્નને કાયદેસર માન્યતા આપી છે. આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, તો યાદ રાખજો. તાજેતરમાં બોય મેળાનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો કલકત્તામાં મિત્રો જે પશ્ચિમ બંગાળનું કલકત્તા છે ત્યાં આ બોય મેળાનું મિત્રો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં જ રાજસ્થાનમાં ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર ઓપરેશન સરહદ હવા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો જે BSF છે, BSF એટલે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા આ જે સરહદ હવા છે મિત્રો તે ઓપરેશન શરૂઆત કરવામાં આવી છે. શું છે ડિટેલ? તો પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલાં બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સે કોઈપણ સંભવિત ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોને રોકવા માટે રાજસ્થાનનું જે બિકાનેર છે ત્યાં ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર તકેદારી છે મિત્રો એ વધારી દીધી છે. અને BSF દ્વારા આ ઓપરેશન રહ્યું ને એ 22 જાન્યુઆરીના જે સરહદ હવા છે મિત્રો તે ઓપરેશન વિશેષપુર શરૂ કર્યું છે. કારણ કે જે આનો ઉદ્દેશ શું છે કે જે શિયાળો છે મિત્રો, શિયાળો એમાં ગાઢ ધુમ્મસના કારણે ઘટતી દૃશ્યતાનો લાભ લઈને જે પાકિસ્તાનના જે લોકો અને જે આતંકવાદીઓ છે એ ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે ને એ માટે આ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ ઓપરેશનથી જે આ ભારત પાકિસ્તાન જે બોર્ડરની મિત્રો છે ને સુરક્ષા રહીને એ મજબૂત થશે. તો આ ક્વેશ્ચન મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પૂછાય હોય 100% કોઈ બી એક્ઝામમાં. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં જે માઇકલ માર્ટિન છે મિત્રો એ બીજી વખત કયા દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છે?
તો આયર્લેન્ડના વડાપ્રધાન બન્યા છે બીજી વખત માઇકલ માર્ટિન. તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે કે આયર્લેન્ડની રાજધાની શું છે. ઓકે મિત્રો, તો આજનું અતિ મહત્ત્વનું કરંટ અફેર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરો, જેથી કરીને આ કરંટ અફેરનો લાભ એ લોકો લઈ શકે. મિત્રો, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.